हेलो पिला माने केमती अच्छो समस्ते भावुची समस्ते भलरे थिबो एवं मु बोध्य भलरे अछि पिला माने समस्ते ही श्री गणेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दबो ए श्री गणेश यूट्यूब चैनल रे ही तुमरो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स इतिहास विभाग रो जहाँ भी टॉपिक अछि सब टॉपिक रो वीडियो लेक्चर्स पुणे से ही वीडियो लेक्चर गुडा को ब्यूरो बही रु तैयारी हेतिबो ता सहित तुमे नोट मध्य ब्यूरो बही रो एही श्री गणेश यूट्यूब चैनल रो पाइजिबो तो तेणु करी पिला माने देरी न करी तुमे माने समस्ते एही श्री गणेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियो पिला माने ब्यूरो बही को केंद्र करिकी पुणी गोटे सुंदर नोट तैयारी करा जाइतिबा विषय वस्तुटी मु तुम पई नै कि आसी आजिर विषय वस्तुटी हैला फ्रांकोइस बर्नियर ए फ्रांकोइस बर्नियर को विषय वस्तुटी ब्यूरो बुक रु ही तैयारी करा जाइछि आज आम फ्रांकोइस बर्नियर को विषय रे ही पढ़िबा पिला माने एठी जो तुमे फोटो चित्रटी देखुछो ए फोटो चित्रटी होछि फ्रांकोइस बर्नियर कर फ्रांकोइस बर्नियर हेउचंती फ्रांस रो जने परिव्राजक से सप्तदश शताब्दी रे भारत को परिव्राजक हिसाब रे आसीथिले एवं तांकर भ्रमण कहानी रचना करथिले तांकर ए भ्रमण कहानी रो आमे भारतर तांकर भ्रमण कहानी रो आमे भारतर सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक तथा धार्मिक जीवन विषय रे जानि थाउ तो चलो पिला माने डेरी न करिकी आमे फ्रांकोइस बर्नियर को जीवनी विषय रे जानिबा फ्रांकोइस बर्नियर को जीवनी फ्रांकोइस बर्नियर भारत को आसीथिले जेतेबेले भारत रे मोगल माने शासन करुथिले फ्रांकोइस बर्नियर जने फरासी परिव्राजक थिले फ्रांकोइस बर्नियर जेतेबेले भारत को आसिले सेही समय रे मोगल मानकर शासक औरंगजेब शासन करुथिले औरंगजेब शासन समय थिला 1658 मसीहा रु 1707 मसीहा पर्यंत फ्रांकोइस बर्नियर भारत रे पहुंचिले 1656 मसीहा रे एवं से भारत रे रहिले 1668 मसीहा पर्यंत दीर्घ से 12 वर्ष पर्यंत भारत रे तांकर जीवन अतिबाहित करिसंती एवं तांकर जो भ्रमण कहानी रचना कले तांकर भ्रमण कहानीटीर नाम थिला ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर बा ताकू आहुरी कहा जाए वॉयजेस दी फ्रांकोइस बर्नियर एवं तांकर ए भ्रमण कहानी फरासी भाषा रे प्रकाशित होइतिला तांकर ए भ्रमण कहानी फरासी भाषा रे प्रकाशित हेबा सहित आहुरी इंग्राजी डच जर्मनी इटालियो भाषा रे मध्य ताहा अनुवादित होइतिला फ्रांकोइस बर्नियर को भ्रमण कहानी जहार नाम थिला ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर बा वॉयजेस दी फ्रांकोइस बर्नियर ताहा फ्रांस बा फरासी भाषा रे 8 थर प्रकाशित होइतिला एवं इंग्राजी भाषा रे 3 थर पुनः प्रकाशित होइतिला फ्रांकोइस बर्नियर तांकर भ्रमण विवरणी बा भ्रमण कहानी को तांकर देशर राजा चतुर्दश लुई को समर्पण करथिले फ्रांकोइस बर्नियर को भ्रमण कहानी बा तांकर जदि विवरणी को आमे पढ़िबा ताहेले आमे तांकर भ्रमण कहानी रो जानि परिबा भारतर राजनैतिक अवस्था विषय रे भारतर सामाजिक अवस्था विषय रे भारतर अर्थनैतिक एवं धार्मिक अवस्था विषय रे फ्रांकोइस बर्नियर जन्म ग्रहण करथिले फ्रांस रो गनाड निकटवर्ती जो ठारे फ्रांकोइस बर्नियर जन्म ग्रहण करथिले 1620 मसीहा रे फ्रांस रे पिला माने एठी जो ऊपरे जो फोटो चित्रटी देखुछो एटा औरंगजेब को फोटो चित्र एही औरंगजेब को शासन समय रे फ्रांकोइस बर्नियर भारत भ्रमण रे आसीथिले द्वितीय फोटो चित्रटी होची पिला माने यूरोप मैप रो आ एही यूरोप मैप रे जो लाल रंग रे दर्शा जाईची ए लाल रंग रे जो एरिया को दर्शा जाईची एटा हला फ्रांस एवं सबुठ तले जो फोटो चित्रटी अछि एटा हला फ्रांकोइस बर्नियर लेखितिबा तांकर विवरणी जहार ना हैला वॉयजेस दी फ्रांकोइस बर्नियर पिला माने फ्रांकोइस बर्नियर को लेखारे प्रभावित होइतिले फ्रांस रो दुईटी महान दार्शनिक मोंटेस्क्यू एवं कार्ल मार्क्स फ्रांकोइस बर्नियर कृषक परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले से जणे मेधावी छात्र थिले तांकर डाक्टर पाठ प्रति आग्रह थिला तेणु करी से डाक्टर पाठ पढ़िले एवं परिशेष रे से डाक्टर मध्ये हेले ता सहित से जणे ऐतिहासिक अटंती ता सहित से आहुरी दार्शनिक भी अटंती तांकू नियुक्ति मिलिला दारांकर डाक्टर रूप रे दारा के थिले दारा थिले शाहजहानकर बड़ पुत्र परवर्ती समय से डेनिसमंड खान को सहयोगी मध्ये हेले से भारत रे भ्रमण करथिले लाहौर सूरत
କାଶ୍ମୀର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲବର୍ଟଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1688 ମସିହାରେ। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର, ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1670 ମସିହାରେ। ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟରକୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟରଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ କିପରି ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି 3 ମାର୍କର ଥିବ। ଏଠି ଯେଉଁ 12ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେହି 12ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ତା ସହିତ ସେହି 12ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ତୁମେ 2ଟା ବା 3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ, କ୍ରୀତଦାସ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ, ସତୀ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ, ଜାଗିର ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଥିବା ଜମି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କୃଷି ଓ କୃଷକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୋଗଲମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ମୋଗଲ ରାଜାମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଜମିଦାର ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରିଗର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯାହା ବି 12ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବିଷୟରେ, ତା ସହିତ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦରବାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା ତାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାତୃଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ତାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର କୂଟନୀତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଜୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ ତଳେ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, এই ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର। ଆଉ ଏହି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଭାରତକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଭାରତର ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଥିଲେ। ତା ସହିତ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀତଦାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲିକି। କ୍ରୀତଦାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରୀତଦାସ କେହି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମରି ଭଳି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଲିକ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରୀତଦାସଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, କ୍ରୀତଦାସମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଜ ପାଇଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ପାଇଁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସତୀ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିରେ ପତ୍ନୀ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିବା ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସତୀ ପ୍ରଥା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲାହୋରରେ ଥିଲାବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତୀ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସତୀ ପ୍ରଥାର ଏକ ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଲାହୋର। ସେ ଏହି ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଜାଗିର ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଜାଗିର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଜାଗିର ପ୍ରଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲା? ଦେଖ ମାନେ, ଏଇଠି
ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଓ ପାଉଣା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଦରମା ଓ ପାଉଣା ବଦଳରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ସେହି ଜମିରେ ସୈନିକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସୈନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଗିର ପ୍ରଥା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ଓ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଭାରତରେ ସରକାରୀ କାରଖାନା ଥିଲା ବୋଲିକି। ବିଶାଳ ହଲ୍ରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଭାରତର ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଫଟୋଟି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅର ଆହୁରି ଭାରତରେ ଥିବା ଜମି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜମିର ମାଲିକ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହିଁ ନିଜେ ଥିଲେ। ସେ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଜମିର ଏକଚାଟିଆ ମାଲିକ ଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅର ଭାରତର କୃଷି ଓ କୃଷକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସେତିକି ସୀମିତ ସମ୍ବଳରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ଭାରତରେ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବା ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଭାରତର ମହିଳାମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅଣକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବଣିକ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି ଘର କାମ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗାୟିକା ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପାଚିକା ନର୍ତ୍ତକୀ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁନଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋଗଲମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ମୋଗଲ ରାଜା ବିଷୟରେ ବି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଗଲ ରାଜାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଭିକାରୀ ଓ ବର୍ବର ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲିକି। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସହର ଆଉ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜମି ଥିଲା ତାହା ବନଭୂମି ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା, ତା ସହିତ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅର ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ ମୋଗଲ ରାଜାଙ୍କୁ। କାରଣ ମୋଗଲ ରାଜା ଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜମିର ଏକଚାଟିଆ ମାଲିକ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ମୋଗଲ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର, ତା ସହିତ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅର ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜମିଦାର ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜମିଦାରମାନେ ଜମି ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଜାହିର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ ଥିଲେ ବୋଲିକି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅର ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବଣିକମାନେ ବିଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଏବଂ ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ବିଦେଶରୁ ସେମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆଣୁଥିଲେ ବୋଲିକି। ପିଲାମାନେ, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅର ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଥିବା କାରିଗରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେହି କାରିଗରମାନେ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ରଙ୍ଗଶିଳ୍ପୀ, ଦରଜୀ, ମୋଚି, ବଢ଼େଇ, ଜରି କାମ କରୁଥିବା କାରିଗର ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଏହି କାରିଗରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କାରଖାନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରର ଫଟୋଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅରକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିଅରଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ କିପରି ଥିଲା। ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ 12ଟି ପଏଣ୍ଟ ବତେଇ ଦେଇଛି, ଏଇ 12ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦେଇକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ 3ରୁ 4ଟି ଯଦି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ।